हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में? हूँ किरणबेन शुक्ल, धोरण 8 विषय हिंदी लेक्चर नंबर 3 में तमारू स्वागत करूँ छूँ। गया लेक्चर में विद्यार्थी मित्रों आपणे काव्य पहलू भण्या। हवे अत्यारे आपणे पाठ 2 ईदगाह चालू करीए छीए। ईदगाह ईदगाह एटले शुं? पहला तो कि ईदगाह एटले नमाज पढ़वानी जग्या। जे मुस्लिम लोको हशे एने ख्याल हशे कि ईदगाह एटले शुं कि ज्यां नमाज पढ़वामां आवे, बधा मुस्लिम लोको भेगा थई अने ईदने दिवसे जे नमाज पढ़े एने ईदगाह कहेवाय। एना लेखक छे प्रेमचंद। प्रेमचंदजीनो जन्म छे सन 1980, निधन एटले मृत्यु छे 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद जी की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम, उपयोगी चीज खरीदने का विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो आ कहानी अंदर कहानी छे, आ साहित्यनो प्रकार छे ई कहानी छे। तो कहानी अंदर एक हामिद नामनो छोकरो होय छे अने एने एनी बुढ़ी दादीमा प्रत्ये केटलो बधो प्रेम होय छे ई देखाडवामां आव्यो छे। तो आपणे क्रमशः आ कहानीने भणीशुं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितने ही हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी पाठनी अंदर आमा एम कहेवामां आव्युं छे कि रमजान मुस्लिमोनो महीनो छे, रमजान महीनो। तो ई रमजान महीनानी अंदर रोजा राखवामां आवे छे। पूरा 30 रोजा पछी ज ईद आवे छे। આપણે જેમ હિન્દુઓને દિવાળીનો તહેવાર હોય છે એમ મુસ્લિમો માટે ઈદનો એક સૌથી મોટો તહેવાર છે। અને ઈદને દિવસે કહે છે કે કેટલું બધું સરસ મજાનું વાતાવરણ છે, કેટલી સરસ સુહાવની પ્રભાત એટલે કે સવાર છે કે જાણે આજનો સૂર્ય કેટલો એકદમ ઠંડો દેખાય છે, શીતળ દેખાય છે કે માનો એવું લાગે છે જાણે તે પણ ઈદની વધાઈ દેવા માટે આવી ઉગ્યો હોય। અને ગામમાં એટલી બધી હલચલ છે, બધા લોકો એટલા ખુશી થયેલા દેખાય છે। અને ઈદગાહ એટલે કે ત્યાં એક પ્રકારને નમાઝ પઢવામાં આવે છે અને ત્યાં મેળા જેવું વાતાવરણ હોય છે। એટલે બાળકોથી લઈને વૃદ્ધ લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે ઈદગાહ જવા માટે। તો ત્યાં સામાન્ય પરિસ્થિતિના લોકો એ ગામમાં રહેતા હોય છે, એટલા માટે કોઈના નવા કુર્તા સીવડાવ્યા હોય એમાં બટન હજી ન ટાંકેલા હોય તો પાડોશીના ઘરેથી દોરો અને સોય લેવા દોડે છે। તો કોઈ જૂતે કડે હો ગયે હે। કડે એટલે કે આમ ઝાઝા વખતથી પહેર્યા રહ્યા હોય એટલે થોડાક આમ ટાઈટ થઈ ગયા હોય એના જૂતે એટલે કે ચંપલ કે બૂટ। એટલે એમાં એ તેલ માલિશ કરી અને તેલી પાસે જાય છે માલિશ કરાવવા માટે અને એ વ્યવસ્થિત કરે છે। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दा विचारे छे कि चलो
ઘરે ઢોર ઢાખર હોય છે, ગાય ભેંસ બળદો વગેરે વગેરે, તો કે એને બપોરે સુધી તો આવતા આવતા ત્યાંથી કદાચ થઈ જાય, તો ગાય ને એ લોકો ભૂખ્યા ન રહે એટલા માટે કે વ્યવસ્થિત એને ચારો નાખી દઈએ અને પછી આપણે ઈદગાહ જઈએ. 3 कोस का पैदल रास्ता है. 3 कोस એટલે કે કિલોમીટર, લગભગ 3 કિલોમીટર જેટલો એનો રસ્તો હતો કે એના ગામથી ઈદગાહ જવા માટેનો. फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, પછી ત્યાં જઈને કે ઘણા બધા લોકોને મળવાનું થશે અને મુલાકાત પણ થશે. दोपहर से પહેલાં લૂંટના અસંભવ था, કે બપોર તો થઈ જ જાય એમ, કે બપોર પહેલાં તો કદાચ પાછા ફરી શકીશું જ નહીં. લડકે સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન થે, વધારથી વધારે ખુશી નાના બાળકોને હતી, કારણ કે બહાર જવાનો મોકો હતો. આપણને પણ કોઈક બહાર લઈ જાય તો કેટલો આનંદ થાય, એમ બાળકોને ખૂબ આનંદ થતો હતો અને ખૂબ જ મનમાં ઉલ્લાસ છવાયેલો હતો. કિસીને એક રોઝા રખા હે વો ભી દોપહર તક, ઈદને દિવસે નું રોજું હોય છે, તો કોઈ કે વળી આજે રોજું રાખ્યું હશે પણ કે બપોર સુધીનું, કે ત્યાં ઈદગાહ જાય એટલે નવી નવી વેરાયટીઓ ખાવાની મન થાય બાળકોને. આપણે પણ મેળામાં જઈએ છીએ, તમે લોકો પણ મેળામાં જતા હશો, તો નવી નવી વેરાયટીઓ ફાસ્ટફૂડ ખાવાની મજા પડે ને, એમ એને પણ છોકરાઓએ પણ બપોર સુધીનું રોજું રાખ્યું હતું કે ઈદગાહની નમાઝ પढ़ी અને પછી કદાચ છોડે એમ. લેકિન ઈદગાહ જાને કી ખુશી ઉસકે હિસ્સે કી ચીઝ થી, પરંતુ એના માટે રોજું કોઈ મહત્ત્વનું નહોતું નાના બાળકો માટે. એને તો ફક્ત મહત્ત્વની બાબત શું હતી? ઈદગાહમાં જવાની, ફરવાની અને હરવાની. રોજે બડે બૂઢો કે લીએ હોંગે, ઇનકે લીએ તો ઈદ હે. અને ધાર્મિકતા સાથે બધા જ તહેવારો ધાર્મિકતા સાથે સંકળાયેલા હોય છે, તો ઈદનો તહેવાર પણ એના ધર્મ સાથે સંકળાયેલો હતો. પણ ધાર્મિક બાબત પ્રત્યેનો રસ તો વૃદ્ધ લોકોને હોય છે, બાળકોને તો આનંદનો તહેવાર છે. દિવાળી આવે તો તમને બધાને ફટાકડા ફોડવાની, બહાર જવાની, મીઠાઈઓ ખાવાની, નવા કપડાં પહેરવાની મજા હોય છે. પણ એની યારે જે ધાર્મિકતા રહેલી છે એનું આપણા વડીલોને જ્ઞાન હોય છે. એટલે એ જ રીતે ઈદને દિવસે પણ વડીલોનું મહત્ત્વ હતું, છોકરાઓને તે આનંદનું મહત્ત્વ હતું. રોજ ઈદ કા નામ રટતે થે, આજ વહ આ ગઈ. ઘણા સમયથી રાહ જોતા હતા કે દિવસે ઈદ આવે, ક્યારે આવે, આટલા દિવસો બાકી છે, આમ છે તેમ છે, અને આજ ઈદ આવી જ ગઈ. અબ જલ્દી પડી હૈ કે લોગ ઈદગાહ ક્યો નહીં ચલતે, છોકરાઓ ઉતાવળા થાય છે અને ઉતાવળ કરવા લાગે છે કે હવે લોકો ઈદગાહ કેમ નથી જતા. એ આપણે સાતમ આઠમનો આપણે ત્યાં મેળો ભરાય છે, એમ ત્યાં ઈદગાહનો મેળો ભરાતો હોય, કે ઈદગાહ જવા માટે એટલા બધા ઉત્સાહિત હોય છે, કે એટલા બધા ઉતાવળા થતા હોય છે કે ઈદ આવી ગઈ છે છતાં ઈદગાહ જલ્દી જલ્દી કેમ નથી જતા. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. થોડા ઘણા પૈસા એની પાસે હોય એટલે બાળકોને આનંદ થાય અને એવું મહેસૂસ થાય કે આપણી પાસે તો જાણે કુબેરનો ભંડાર છે, આપણા ખીચામાં કુબેરનો ભંડાર ભરેલો છે. વારંવાર પૈસાઓ કાઢી અને ગણે છે અને પાછા રાખી દે છે, કારણ કે ઈદગાહમાં જઈ અને ત્યાં વાપરવા માટે. મહેમૂદ ગિનતા હે 1 2 10 12, ઉસકે પાસ 12 પૈસે હે. મહેમૂદ પાસે કેટલા પૈસા છે? 12 પૈસા. પહેલાંના સમયની અંદર પૈસાનું પણ બહુ મહત્ત્વ હતું. અત્યારે રૂપિયા થઈ ગયા છે, 1 રૂપિયો કે 12 રૂપિયાનું પણ કોઈ મહત્ત્વ નથી, પરંતુ પહેલાં 12 પૈસા એટલે તો ઘણા બધા પૈસા ગણાતા. મોહસિન કે પાસ 8 9 15 पैसे है, मोहसिन પાસે 15 પૈસા હતા. ઇનકી અનગિનિત પૈસો સે અનગિનિત ચીજ લાએંગે. અને ત્યાર પછી બધાને મનમાં એમ થતું કે વાહ, આપણી પાસે તો ઘણા બધા પૈસાઓ છે, આટલામાં તો અનગિનિત એટલે કે જે ગણી ન શકાય એટલા બધા વસ્તુઓ આવશે. દાખલા તરીકે ખીલોના, મીઠાઈ, ગેંદ ઓર ન જાને ક્યાં ક્યાં, કે ઘણું બધું આપણે લઈ શકશું. ખીલોના એટલે કે રમકડા, દડા, मिठाई, ઘણું બધું વસ્તુ આપણે એને લઈ શકીશું. ઓ સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હે હામિદ, બધાય કરતાં જાજી ખુશી ઈદની હોય તો કોને છે? તો કે આ કહાનીનો નાયક જે છે એ હામિદને વધારે ખુશી છે. ગરીબ सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे में भेंट हो गया था, કે અહીંયા હામિદનો પરિચય આપ્યો છે કે હામિદ કેવો છોકરો? તો કે ગરીબ
સુરતમાં શું છે એ દીર્ઘાવાળું છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા ગામનું નામ નથી. સુરત છે રસવાવાળું હોય તો એ ગામ છે આપણે સુરત એ ગણાવી શકીએ, પરંતુ અહીંયા દીર્ઘાવાળું શું હોવાથી એનો ચહેરો એવો થાય છે કે એનો એકદમ ગરીબડો ચહેરો હતો, દુબળો પાતળો છોકરો હતો. એમનો બાપ છે, એમના પપ્પા છે, ગત વર્ષ એટલે કે ગયા વર્ષ હેજે એટલે કે કોલેરા જેવી બીમારી થાય છે, તો એમાં એને લાગુ પડી ગયો હતો. જેમ કે અત્યારે કોરોનાની તકલીફ છે, કોરોનાની બીમારીમાં માણસો મૃત્યુ પામે છે, એ વખતમાં હેઝા એટલે કે કોલેરાની બીમારી ખૂબ ફાટી નીકળી હતી અને એ સમય દરમિયાન એનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું. फिर एक दिन माँ भी मर गई. थोड़ोक समय थयो तो एनी मम्मी पण मृत्यु पामी गई. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अम्मा की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है. हवे अत्यारे हामिदनी जवाबदारी एमना बूढ़े एटले के वृद्ध दादी मानी उपर छे अने ई खूब खुश छे एनी साथे. हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है. हामिदना पगमां जो बाल मित्रों केटली गरीब परिस्थिति हती एनी के एना पगमां पहेरवा माटे चप्पल पण नहोता, खाली मात्र सिर ऊपर के माथा ऊपर एक पुरानी एटले के जूनी थई गेली टोपी हती, जिसका गोटा काला पड़ गया था. एनी अंदर जे गोटो एटले के वर्क होय ई जरी वर्क होय ई काळुं पड़ी गयुं हतुं, आटली जूनी टोपी हती. फिर भी वो प्रसन्न है, छतां पण खूब आनंदित हतो के गरीब हतो पण एनो मननो खूब साफ हतो एटले एनी खूब प्रसन्न हतो. एम अभागीन अमीना अपनी कोठरी में बेटी रो रही है. एमनी दादी मानुं नाम शुं हतुं? अमीना. ई अभागी एने पोतानी जातने कीधे छे. शुं काम? तो के खूब भाग्यशाળી नहोती, एनी पासे पैसा नहोता, गरीब हतो के छोकराने सारी रीते राखी नहोती शकती, एटला माटे ई कोठरी एटले के जूनी पुराणुं एनुं नानुं एवुं रूम जेवुं हशे एमां ई बैठी बैठी रोई रही हती. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं. કેટલી પરિસ્થિતિ એની ગંભીર હતી કે આજનો ઈદનો દિવસ મોટામાં મોટો તહેવાર હતો, છતાં ખાવા માટે એક દાણો પણ એના ઘરમાં નહોતો. इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी. અને એ ખૂબ જ એટલા માટે નિરાશ થઈ ગઈ હતી કે હું શું કરીશ એમ. કિસીને બુલાયા था इस निगोड़ी ईद को. એટલે ગરીબ લોકોને તહેવાર મનાવવો ખૂબ જ આકરો હોય છે, એટલે એને તહેવારનો આનંદ હોતો નથી. કારણ કે તહેવારની વખતે એવું થાય છે કે એની પાસે એક તો પૈસા ન હોય, ખાવા માટે વસ્તુ ન હોય, એમાંય પણ દરેક તહેવારને દિવસે લોકો મીઠાઈ બનાવે, તો એમને અફસોસ થાય કે હું કાંઈ કરી શકતી નથી. એટલા માટે એ ઈદને કોસવા લાગે છે કે આ કોણે બોલાવી હતી કે આજે ઈદ આવી ગઈ. अमीना का दिल कोचुट रहा है. गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं. हामिद का बाप अमीना सिवाय और कौन है? अमीना का दिल कचोट रहा है. कचोट એટલે કે એને ખૂબ દિલ દુઃખી થઈ રહ્યું હતું કે ગામમાંથી બધા છોકરાઓ પોતાના બાપ સાથે, એના પપ્પા સાથે મેળામાં જતા હતા. એકલા તો ન જઈ શકે, પરંતુ હામિદનો બાપ તો હતો નહીં, તો એ શું કરે? અમીના કે એની પાસે માપ કયો કે બાપ કયો બધું જે કાંઈ હતું એ અમીના જ હતી. ઉસે કેસે અકેલે જાને દેતે. એના મનની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે, એને કેવી રીતે એકલો જવા દેવો. ઉસ ભીડ ભાડ મેં બચ્ચા કहीं खो गया तो क्या होगा. કે આવા મેળામાં તો ગળદી તો હોય જ, કે એવી ભીડવાળી જગ્યામાં ક્યાંક મારો હામિદ ખોવાઈ જાય તો શું થાય એમ. નહીં, અમીના ઉસે યો નહીં જાને દેગી. પોતે મનમાં પ્રશ્ન પૂછે છે ને મનમાં જવાબ દે છે કે નહીં, હું આવી રીતે હું મારા હામિદને જવા દઈશ નહીં એકલો એમ. નન્હી સી જાન 3 કોસ ચલેગા કેસે. એક તો નાનો એવો છે અને ઉપરાંત 3 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો છે, કેવી રીતે એ ચાલશે? પેરો મેં છાલે પડ જાયંગે. એની પાસે ચપ્પલ તો હતા નહીં, એટલા માટે કે પગમાં છિલકા પડી જશે. કુલ 2 આને પૈસે બચ રહે. હવે એના પાસે, અમીના પાસે પણ માત્ર 2 આના પૈસા જ હતા. 3 पैसे हामिद की जेब में थे અને 3 પૈસા છે એ હામિદના ખીચામાં હતા. 5 અમીના કે બટુએ में थे અને 5 પૈસા કોની પાસે હતા? અમીના પાસે. આમ વિચારીએ તો આટલા પૈસા એની પાસે હતા. યહી તો બિસાત થી ઓર ઈદ કા ત્યોહાર था. આજ બસ એની માટે મિલકત હતી અને આમાં જ એને ઈદ મનાવવાની હતી. અલ્લાહી બેડા પાર લગાએ. ખુદા જ કે હવે આ ઈદને કેવી રીતે મનાવવું એ તો ભગવાનને જ ખબર. હવે એનું ભગવાન જ એનો ઉકેલ લાવશે. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा. એ અંદર જાય અને હામિદ
એને આશ્વાસન આપે છે એની દાદીમાને કે તું જરાય ડરતી નહીં, હું બધાયથી પહેલે જોજે ને, તું બધાય કરતાં હું વહેલો પાછો ઘેર સુરક્ષિત આવી જઈશ. गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. ગામમાંથી બધા મેળો કરવા માટે જવા લાગ્યા અને છોકરાઓ સાથે હામિદ પણ જઈ રહ્યો હતો. કભી દોડકર આગે નિકલ જાતા, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता. ક્યારેક દોડી અને બધાયથી આગળ જઈ અને એક વૃક્ષ હોય ત્યાં ઊભો રહી જતો અને પાછળવાળા બધાય આવે એની સાથે થઈ જાય એની રાહ જોતો. હામિદ કે पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पर यानी પાંખ કે એવું લાગતું હતું, એટલો બધો દોડતો હતો જાણે કે હામિદના પગોમાં પાંખ આવી ગઈ હોય, એમાં ઉડતો હોય એમ ચાલતો હતો. વહ કભી થક શકતા હતા, તે ક્યારેય ભાઈ થાકી શકતો નહોતો, કારણ કે બાળકોને આનંદ હોય ને ત્યારે કોઈ પણ જાતનો એને થાક લાગે નહીં. बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले. રસ્તાની અંદર શું આવતું હતું તો કે મોટી મોટી ઇમારતો, સિટીની અંદર, શહેરની અંદર આ ઈદગાહનો મેળો ભરાવાનો હતો. હામિદને એ લોકો જ્યારે એક નાના એવા ગામડામાં રહેતા હતા, એટલે શહેરની અંદર મોટી મોટી ઇમારતો, એટલે કે મોટા મોટા બંગલાઓ હોય, અદાલત હોય, કોર્ટ હોય, કચેરી હોય, કોલેજ હોય વગેરે, મ્યુઝિયમ હોય, બધું હોય એ રસ્તામાં આવતું હતું. હલવાઈઓ કી દુકાન શરૂ हुई. હવે ત્યાર પછી હલવાઈ એટલે કે મીઠાઈવાળાની દુકાન પણ શરૂ થઈ ગઈ. આજ ખૂબ સજી હુઈ થी. તહેવારને દિવસે આપણે જોઈએ છીએ કે મીઠાઈવાળાની દુકાન છે એ ખૂબ સજાવેલી હોય છે, રોશની કરેલી હોય છે, નતનવી બધા ધજા પતાકા વગેરે લગાવેલું હોય છે, એમ સજાવેલી હોય છે. ઇતની મીઠાઈयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर મનો હોગી, કે હામિદ વિચારે છે આટલી બધી મીઠાઈ કોણ ખાતું હશે એમ. દરેક દુકાન ઉપર કેટલી બધી એમ કે મીઠાઈઓ રાખેલી હતી એમ. સહસા ઈદગાહ નજર આવી. અચાનક ઈદગાહ એટલે કે જે ભરાવાનો હતો ઈદનો મેળો એ દેખાવા લાગ્યો. ઇમલી કે ધને વૃક્ષો કી છાયા, નીચે પક્કા ફર્શ છે, ઉસ પર જાજીમ બીછી હુઈ હૈ. આંબલીનું એક ઘટાદાર વૃક્ષ છે, એ વૃક્ષની નીચે એક જાજમ એટલે કે શેતરંજી પાથરવામાં આવી છે અને તેના ઉપર લોકો બેઠા છે. રોઝેદારો કી પંક્તિયા એક કે પીછે એક જાને કહાં તક ચલી ગઈ હૈ. રોઝેદારો એટલે કે જે રોઝો નમાઝ પઢી અને જે રોજા રાખ્યા હોય એ રોજા જેને ખોલવાના હોય એ લોકો એક પછી એક લાઇનમાં, પંક્તિ એટલે કે લાઇનમાં બેઠા છે. ખૂબ લાંબી લાइन થઈ છે. यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता. इन ग्रामीणों भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. ભગવાનના દરબારમાં કહેવાય છે ને કે કોઈ અમીર ગરીબ કોઈ જોતા નથી, કોણ કયા પદ ઉપર છે, કયા ટેટ્રેસ ઉપર છે, એવું કાંઈ નથી હતું. ભગવાનના દરબારમાં તો બધા જ સરખા હોય છે અને બધા લોકો વજુ કરવા, આ ગામના લોકો જે આવ્યા હતા એ વજુ કરવા એટલે કે ઈદનું આપણે રોજા છોડીએ ત્યારે પહેલાં વજુ કરવામાં આવે, કે મોઢામાં પાણી નાખી અને કોગળા કરવામાં આવે, હાથ પગ ધોવામાં આવે અને આવી રીતે રોજું છોડતા હોય છે. કિતના સુંદર સંચાલન હે, કિતની સુંદર વ્યવસ્થા હે. ખૂબ સરસ મજાનું આ ઈદ નમાઝ પઢવાનું સંચાલન કરેલું હતું, ખૂબ સારી વ્યવસ્થા હતી. હજારો સિર એક સાથ સિજદે में झुक जाते हैं, फिर એ સબ એક સાથ ખડે હો જાતે हैं. ઘણા બધા માથાઓ, ઘણા તમે લોકો પણ ટીવીમાં કે આમ લાઈવ કોઈ પણ રીતના લોકોને નમાઝ પડતા જોયા જ હશે. તો એક ધારા એક સાથે બધા માથા નમી જતા હોય છે ને એક ધારા એક સાથે બધા માથાઓ ઊંચા થઈ જતા હોય છે. સરસ મજાનું વાતાવરણ જોવા મળે છે. માનો ભાતૃત્વ કા એક સૂત્ર સમસ્ત આત્માઓ કી એક કડી મેં પીરોએ હોય. જાણે ભાતૃત્વ એટલે કે ભાઈચારાની ભાવના સાથે બધા જ જોડાયેલા હોય એવું લાગતું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે એટલું રાખીએ છીએ. અહીંયાથી આગળનો આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. આભાર.